जय जगन्नाथ। आज गीता अध्यायर सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग को आपण मानक स्वागत। तो धीरे धीरे आमर बयस बढ़िया सहित आम जीवन चर्चा जीवनर समय कमी कमी जाउछि। आमे केउ भली भाव प्रयत्न हेबा भगवान शरण रे आसीबा, सानिध्य रे आसीबा, भगवान को बुझी परिबा। जो माने भजन कीर्तन एसबू भितर रुचि रखती से जाना जे से भगवान अशेष आशीर्वाद रही। तेणु आम गीता ज्ञान बा गीता अध्याय भितर को जीवा जानिबा। आज अनेक किछि केउ भली भाव प्रयत्न कले भगवान को जानि परिबा, भगवान शरण रे आसी जीवन को उद्धार करिबा। भगवान हमको उद्धार करदेवे केउ भली भाव आज जानिबा। आसंतु से गुरु गोविंद चरण को पाथेय करी साधु सन्त मान आशीर्वाद को पाथेय करी गीता अध्याय भितर प्रवेश करिबा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आमे पूर्वाध्याय श्लोक नंबर 24 पर्यंत जाइथिले। आज आउ किछि विषय जानिबा। नाहं प्रकाश सर्वस्य जोगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। निज जोगमाया लुचि रही हेतु मु प्रत्येक को समस्त को प्रत्यक्ष हुए नाही। तेणु यही अज्ञान लोके मते अजन्म अविनाशी परमेश्वर बोली जानती नहीं, अर्थात मते जन्म मरणशील बोली भावती। जहाँकि आमे गत पूर्व अध्याय यही पर्यंत जाइथिले। कहीं ना आमे देखुचे जानिचे भागवत महापुराण एसबू भितर आमे कौन करुचे न जानुचे। राम जन्म होते पुणी मृत्युवरण करते, परशुराम जन्म होते मृत्युवरण करते। तेणु आमे तांको साधारण मनुष्य भावी जन्म मरणशील मनुष्य बोली भावी नहींचे। कहीं नाम भितर से अज्ञान लुचि रही। से अज्ञान अंधकार को आमे टपीगला जाना से भगवान अविनाशी परमेश्वर बोली। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, अतीत रे जो माने थिले, वर्तमान जो माने अछंती तथा भविष्यत रे जो माने जन्म हेबे, सेही सकल जीवन को मु जाने। किंतु श्रद्धा भक्तिहीन पुरुष कौन सी व्यक्ति विशेष मते जाने नहीं। कहीं ना जी श्रद्धा आ भक्ति दुईटा रखते प्रभु चरण रे से ही जानी पारे भगवान सब किछि बोली। अत्र तत्र सर्वत्र हरि समान। हरि प्रत्येक सकल भूत और विद्यमान बोली से ही जानी पारे जे भक्त आ ज्ञानी आ से श्रद्धा युक्त भक्त। श्रद्धा नथिले कि भक्ति बा भक्त ही करे नाही। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे जानति परं तब हे भरतवंशी अर्जुन। संसार रे इच्छा अद्वेष उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूपक मोह जोगु समस्त प्राणी अत्यंत अज्ञान रे ग्रस्त हेउछन्ति। जेसां त्वन्तगतं पापं जाननं पुण्यकर्मणं ते द्वंद्व मोहे निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। किंतु निष्काम भाव रे श्रेष्ठ कर्म करुथिबा जे पुरुष मानकर पाप नष्ट होई गलानी, सेही राग द्वेष जनित द्वंद्व रूपक मोहर मुक्त होइथिबा दृढ़ व्रतधारी भक्त मान मते सकल प्रकार भजन करन्ति। माने कोन ना कर्म अकर्म विकर्म ए भितर जो निष्काम कर्म से कर्म करे किंतु कर्म फलर आशा रखें। जहाँकि आम बहुत पूर्व आलोचना कर
ସେହି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଜନିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୂପକ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ତ୍ରିତାପ ବା ତ୍ରିଗୁଣ ସତ୍ଵ ରଜତମ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏସବୁ ଯେଉଁ ତ୍ରିତାପ ବା ତ୍ରିଗୁଣ ଏମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ହିଁ ଭଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଜରା ମରଣ ମୋକ୍ଷାୟ ମାମାଶ୍ରିତ୍ୟ ଯତନ୍ତି ଯେ ତେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ ବିଦୁଃ କୃତସ୍ନମ ଧ୍ୟାତ୍ମଂ କର୍ମ ଚାଖିଳମ୍। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଶରଣ ନେଇ ଜରା ମରଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଓ ସକଳ କର୍ମ ଜାଣନ୍ତି। ସାଧିଭୂତାଧିଦେବଂ ମାଂ ସାଧିଯଜ୍ଞଂ ଚ ଦେବିଦୁଃ ପ୍ରୟାଣ କାଳେପି ଚ ମାଂ ତେ ବିଦୁର୍ଯୁକ୍ତଚେତସ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିଭୂତ, ଅଧିଦୈବ, ଅଧିଯଜ୍ଞ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମରୂପ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେହି ଯୁକ୍ତଚିତ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ହିଁ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଯେପରି ବାମ୍ଫ, ମେଘ, କୁହୁଡ଼ି, ପାଣି, ବରଫ ସବୁ ଜଳର ସ୍ୱରୂପ। ବାମ୍ଫ ଆମେ ଟିକେ ପାଣିକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଷ୍ମ କରିଦେଉଛେ, ସେ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ ବାଷ୍ପ ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ମେଘରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ପୁଣି ମେଘଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାଣିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ପୁଣି ପାଣି ବି ବରଫରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ ବଦଳଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ହିଁ ସବୁ ଜଳର ସ୍ୱରୂପ। ସେହିପରି ଆଦିଭୂତ, ଆଦିଦୈବ, ଅଧିଯଜ୍ଞ ସବୁକିଛି ବାସୁଦେବ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ବା ଭଗବଦାର୍ଥ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ବା ଶେଷ କାଳରେ ସେହି ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୀତାର ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଭିତରେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ। ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଭିତରୁ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଆର୍ତ, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଏ, ସେ ହିଁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତ୍ରିତାପ ବା ତ୍ରିଗୁଣରୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଯଦି ବା ଯାହାର ଉପରେ କୃପା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯଦି ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ କି ଛତା ନେଇକି ବାହାରିଲା, ତାପରେ ବର୍ଷା ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଯେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତା ଉପରେ ହିଁ ବର୍ଷା ଜଳ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃପା ଜଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲା ରଖି ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଅଛି, ସେସବୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେଲା ପରେ ହିଁ ତା ଭିତରେ ହିଁ ସେଇ କୃପା ଜଳ ବର୍ଷି ଉଠିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଅଛି, ସେ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଯଦି ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ପାଣି ଭରିବା, ତାହେଲେ ସେ ପାଣିର ମାତ୍ରା ଅଳ୍ପ ହେବ। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଆଗରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସଟା ଅଛି, ତ ଏତିକି ଅଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଣି ରହିଲେ ଆଉ ଏତିକି ରହିବ, କିମ୍ବା ଏତିକି ଲୁଣ ଅଛି, ଆମେ ଚିନି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏତିକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ଲାସଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି କରିଦେବା, ତା ଭିତରେ ଚିନି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଆକାରରେ ରହିବ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ କୁଭାବନା, କୁକର୍ମ ଏସବୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯିଏକି ଆମକୁ ଭଗବତ
କଥା ଭାବ ପ୍ରେମରୁ ଦୂରକୁ ଦୁର୍ମୁଖ କରିଦେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସ୍ମରଣ କରିବା, ବନ୍ଦନ କରିବା। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଭାରି ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବି ନିଜ ଜୀବନକୁ କଲ୍ୟାଣମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ। ସେ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ କ'ଣ, ତା ବିଷୟରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଏଇଠି ଗୀତାର ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଓಂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ।